जय जगन्नाथ बंधुगण वर्ष 2026 प्रथम चंद्रग्रहण तथा विरल चंद्रग्रहण 3 मार्च 2026 मंगलवार दोल पूर्णिमा दिन होगाकू जाऊँगी। चलित वर्षर सबुठारु भयंकर आउ अद्भुतपूर्वक चंद्रग्रहण आउ एही ग्रहण ठारू ग्रह नक्षत्र मानकर स्थान रे बहुत बड़ परिवर्तन होगाकू जाऊँगी। जहा फल राशि चक्र रे थिबा 12 गोटी राशि मध्यरु 4 गोटी राशि मानकर भाग्यर ताला खोलिबाकू जाऊँगी। बंधुगण चलित वर्षर एही प्रथम चंद्रग्रहण को बहुत विरल एवं अद्भुत मना जाऊँगी। कहीं ग्रहण एवं दोल पूर्णिमा गोटे दिन ही पड़ुअछि। पूरा 800 वर्ष पर एमिति एक ग्रहण लागुअछि। बंधुगण यह केतुग्रस्त चंद्रग्रहण होगाकू जाऊँगी एवं एही ग्रहण सिंह राशि रे संघटित होगाकू जाऊँगी। जेहेतु एही ग्रहण दोल पूर्णिमा दिन पड़ुअछि तो यहाकू केमिति पालन करिवे, केउ समय रे पालन करिवे, हांडी छाड़ केतेबेले हेबो, एही सब विषय रे जानिबा एवं 4 गोटी राशिर व्यक्ति विशेष मानक विषय रे जानिबा। जेउ मानकर भाग्य एही चंद्रग्रहण ठारू सुना भली चमकिबाकू जाऊँगी। आजिर भिडियो रे आमे जानिबा चंद्रग्रहणर स्पष्ट ठारू आरंभ करी मुख्य प्राप्तिर समय केतेबेले रहिछि, ओडिशा रे केउ समय रे दृश्यमान हेबो, पाक निषेधर समय बा हांडी छाड़र समय केतेबेले आरंभ कराजिवो। एहा सहित केउ सब काम करिबा शुभ अटे, केउ कार्य करिबा अशुभ अटे, गर्भवती महिला माने कौन करिबा उचित, किपरि रहिबे सावधान एवं केउ राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई एही चंद्रग्रहण शुभ एवं केउ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एही चंद्रग्रहण अशुभ एवं एही विषय रे विस्तार भाव रे जानिबा। बंधुगण एही मार्च 3 तारिख बा 3 मार्च 2026 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि दिन बा मंगलवार दिन घटिबाकू जाऊँगी चलित वर्षर प्रथम चंद्रग्रहण। बंधुगण ग्रहण हेउ किंबा पराग हेउ एहार प्रभाव जीव जगत उपरे पड़िथाए, राशि नक्षत्र उपरे पड़िथाए, संपूर्ण पृथ्वी उपरे पड़िथाए। तेबे चलित वर्षर एही प्रथम चंद्रग्रहण संपूर्ण भारत रे दृश्यमान हेबा सहित ओडिशा रे मध्य संपूर्ण दृश्यमान हेबो एवं एही ग्रहण रे हांडी छाड़ बा पाक निषेध निश्चित कराजिवो। साधारणतः चंद्रग्रहण लागिबार 9 घंटा बा 3 प्रहर पूर्वरु एवं सूर्य पराग लागिबार 12 घंटा बा 4 प्रहर पूर्वरु पालन निषेध हांडी छाड़ कराଯାଏ। एही समय को आमे सूतक समय कहिथाउ, हांडी छाड़र समय कहिथाउ। जेहेतु यह चंद्रग्रहण लागिबाकू जाऊँगी ताहेले 9 घंटा पूर्वरु हांडी छाड़ बा पाक निषेध कराजिवो। तेबे एही चंद्रग्रहणर सूतक समय बा पाक निषेध किंबा हांडी छाड़र समय हेउछि 3 मार्च 2026 मंगलवार प्रातः 6:20 रे आरंभ हेबो एवं यह शेष होबो संध्या 6:47 पर्यंत रहिबो। एही समय मध्यरे आपण संपूर्ण रूप रे भोजन देवनीति एवं रंधन कार्य को संपूर्ण रूप रे बारण करिवे। तो आपण 3 मार्च मंगलवार दिन प्रातः 6:20 पूर्वरु आपण जहा खाइबा कथा खाई नेबे एवं समस्त देवनीति को सारी देबे। जेहेतु आमे सनातन धर्म को अवलंबन करुअछे तो ग्रहणर समस्त नीति नियम को पालन आमर कर्तव्य अटे। ग्रहणर सूतक काल सरिबा परे आपण शुभ कार्य करिपारिबे, भगवान को दर्शन करिपारिबे, संध्या आळती करिपारिबे। एही सूतक समय वृद्ध, रोगी, शिशु मानक पई पालनीय नुहे। तेबे एही ग्रहण लागिबार समय हेउछि 3 मार्च 2026 मंगलवार दिन 3:20 11 सेकेंड आरंभ हेबो एवं संध्या 9:47 18 सेकेंड रे ग्रहण समाप्ति हेबो। एही विरल चंद्रग्रहण महाकाश रे प्राय 3 घंटा 27 मिनिट 7 सेकेंड पर्यंत संगठित रहिबो। एही 3 घंटा 27 मिनिट 7 सेकेंड विशेष गर्भवती महिला मानक पई बाहर को बाहरिबा पई मना करा जाउछि। ग्रहणर दर्शन करिबा मना कर जाउछि। जदि केही स्त्री गर्भवती रहिछि ग्रहण समय रे गोटे नड़िया को निजर कोल रे धरी रखंती तेबे सेमानंकर शिशु उपरे किछि भी कुप्रभाव पड़ी न थाए, गर्भस्थ शिशु सुरक्षित रही थाए। ज्योतिष शास्त्र अनुसार एही चंद्रग्रहण प्रभावरु ग्रह एवं नक्षत्र मानक स्थान रे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाहुअछि।
ଯେହେତୁ ଏହା କେତୁଗ୍ରସ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ତ ଏହା ସହିତ ସିଧା ପ୍ରଭାବ ରାଶିଚକ୍ରରେ ଥିବା 12ଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏବଂ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚଳନ କାରଣରୁ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ରହୁଅଛି। ତେବେ ରାଶିଚକ୍ରରେ ଥିବା 12ଗୋଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 8ଗୋଟି ରାଶି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ସେହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ଭଳି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଉଭୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅର୍ଥର ଆଗମନ ହେବ। ଧନ କମାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଥିଲେ ବିବାହ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହେବ। ଧାର୍ମିକ ତଥା ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ମନପସନ୍ଦ କଲେଜରେ ଆଡମିସନ କରୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା କରିବେ। ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମନରେ ଥିବା ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରମୋଶନ ହୋଇପାରେ। ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣ ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ନୂତନ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସୁନା ଭଳି ଚମକି ଉଠିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅର୍ଥର ଆଗମନ ହେବ। ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ଆସିପାରନ୍ତି। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରମୋଶନର ଯୋଗ ବନିବ। ନୂତନ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହେବ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଥିଲେ ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ ଏବଂ ବିବାହ ଫାଇନାଲ ହୋଇଯିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣ କିଛି ଭୂମି, ଜମି, ଯାନବାହନ, ପ୍ରପର୍ଟି କିଣିପାରନ୍ତି। ବିଛା ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ରାତାରାତି ବଦଳିଯିବ। ଏହି ଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣ ଧନ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ କର୍ମ ହାତକୁ ନେବେ। ପ୍ରମୋଶନ ହେବା ସହ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ। ବେରୋଜଗାରଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ରହିଛି। ଘରେ କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିବେ। ଆପଣ ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ନୂତନ ଯାନବାହନ, ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ। ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ମନପସନ୍ଦ କଲେଜରେ ଆଡମିସନ ନେବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅର୍ଥର ଆଗମନ ହେବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଧନୁରାଶି ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ନୂଆ କରି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ନୂଆ କରି ଚାକିରି ମିଳିବ। ପ୍ରମୋଶନ ହେବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅର୍ଥର ଆଗମନ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ପୁରା ସାଥ ଦେବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହେବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଥିଲେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ରାଶି ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହିବ। ଏହି 3 ରାଶି ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର
ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଶୁଭ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନତା ରହିବା ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖିବାକୁ ମନା କରାଯାଉଅଛି। ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ କଟାକଟି କିମ୍ବା ସିଲେଇ କରିବେ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଏହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏଥିସହିତ ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଝରକା କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ରୁହନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଛାୟା କୌଣସି ବି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ, ତେବେ ତାର ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ ଶାରୀରିକ ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଏହି ସମୟରେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଏହି ସମୟରେ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନା କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ରନ୍ଧାଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ମନାଯାଏ, ମାନେ ବିଷତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ଅଟେ। ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଏହା ଆମ ଶରୀର ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବା ଫଳମୂଳ ଆଦି ଖାଆନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ କଥା, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ଅଟେ। ପୂଜା ଆଳତି କଲେ ଘରେ ଦରିଦ୍ରତା ଲାଗିକି ରହିଥାଏ। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଠାକୁର ଘରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଦାନ କରିବାକୁ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସ୍ନାନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଏବଂ ନିଜର ଘରକୁ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଧୁଆପୋଛା କରି ପବିତ୍ର କରିବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ନ କିମ୍ବା ଅର୍ଥ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆପଣ ମାଳା ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଗ୍ରହଣର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହେବା ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଫୁଲ କିମ୍ବା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ତୋଳିବା ମନା। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କଳି ଝଗଡ଼ା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଅପଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କମେଣ୍ଟରେ ହର ହର ମହାଦେବ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦେବେ।